وطن دوستی، خدمت به کشور و خدمت به مردم یک کشور جزء تعالیم و آموزش‌های اسلامی است که همه ما باید در آن کوشا باشیم و خدمت به کشور و به مردم خود را جزء واجبات زندگی خود بدانیم. لہذا اپنے وطن سے محبت اور اس سے دوستی کرنا اور وہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا یہ اسلامی تعلیم کا جز ہے اور اسلامی نقطہ نظر سے یہ ہر فرد پر واجب ہوتا ہے. لذا ما اعلام می‌داریم به عنوان شیعیان که ما نسبت به کشور خود وفادار و با محبت هستیم و به دنبال توسعه و گسترش و پیشرفت علمی این کشوریم. لہذا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم در حقیقت اپنے کردار سے ملک کے ہمیشہ وفادار رہنے والوں میں ہیں اور در حقیقت ملک کی ترقی کے لیے ہمیشہ پائبند رہنے والے ہیں. عزیزان محترم، ایک بار مل کے شعار لگاتے ہیں. در حقیقت ہندوستان ہندوستان ہندوستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير اعوانه و انصاره. برادران عزیز، خواهران محترم، اساتید معزز و مکرم، سادات ذوی العز و الاحترام و بزرگان مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خطبہ افتتاحیہ کے بعد موصوف نے فرمایا کہ آپ برادران عزیز، خواہران محترم، بزرگان، اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور تمام حاضرین، آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کیا. شهادت مظلومانه عبد صالح خدا، عابد زاهد، عارف واصل، ولی خدا، مرجع تقلید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای رو خدمت همه شما برادران عزیز و خواهران محترم تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. آپ تمام حاضرین، مومنین، مومنات کی خدمت میں اس عظیم شخصیت کی شہادت مظلومانہ، جو ایک عارف واصل تھا، جو ایک ایسا عابد تھا، جو صالح بھی تھا، جو ایسا فقیہ تھا، جو مجاہد بھی تھا، اس عظیم شخصیت کی شہادت مظلومانہ کے سلسلے میں آپ تمام برادران اور خواہران کو تعزیت اور تسلیت بھی عرض کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. از همه شما برادران عزیز و خواهران محترم که از راه‌های دور و نزدیک در این مجلس باشکوه، مجلس فاخر، مجلس ارجمند شرکت کرده اید، تقدیر و تشکر میکنم. میں آپ تمام برادران عزیز، خواہران محترم جو دور اور نزدیک سے یہاں تشریف لائے ہیں،
इस बहुत ही बाशकूफ और अजीम सालाना मजालिस में शिरकत करने के लिए मैं आप सब की कदरदानी करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। از علمای بزرگوار و عزیز که زینت بخش مجلس هستند، شرف حضور در این مجلس دارند، از راه‌های دور و نزدیک آمدند، صاحبان قبله تقدیر و تشکر ویژه دارند. और बिलखुसूस उलमाए इकराम, खुतबाए बुजुर्ग, आप तमाम उलमा हजरात जो दूर और नज़दीक से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और दर हकीकत इन सालाना मजालिस की जीनत हैं, आप सब की कदरदानी करता हूँ और आप सब का समीम दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। از برگزار کنندگان محترم این مجلس با شکوه که مدت زیادی زحمت کشیدند، رنج بردند و این مجلس را برگزار کردند، به ویژه از برادر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب مولانا سید شباب نقوی صاحب و همچنین سایر همکاران ایشان مولانا صاحب قبله ها تقدیر و تشکر ویژه دارند. मैं इन अहम मजालिस के ऑर्गेनाइजर्स, इनका इनेकाद करने वाले, बरगुजार करने वाले तमाम लोगों का कि जिन्होंने बहुत दिनों से, कई महीनों से इन मजालिस को बर्पा करने के लिए ज़हमतें उठा रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लिहाजा कई महीनों की तैयारियों के बाद इन मजालिस को बर्पा किया जा रहा है। लिहाजा मैं उन तमाम लोगों का जिन लोगों ने इसके इनेकाद करने में अपना रोल और किरदार अदा किया है, ज़हमतें गवारा की हैं, बिलखुसूस मौलाना हुज्जतुल इस्लाम सैयद शबाब नकवी साहब और तमाम उलमाए किराम और अफराद जिन्होंने वाक़ई ज़हमतें उठाई हैं इन अहम मजालिस के इनेकाद के लिए, मैं उन सब की कदरदानी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। از پلیس محترم، مسئول محترم پلیس، رئیس پلیس و همچنین از اداره محترم که اجازه برگزاری مراسم دادند و همچنین در نظم و انضباط جلسه زحمت کشیدند، تقدیر و تشکر ویژه داریم. और इसी के साथ मैं यहाँ के शासन और प्रशासन के जितने अहलकार हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के अफराद हैं और उसके हेड हैं, उन सब का जिन्होंने इस अहम सालाना मजालिस के बरगुजार होने में, ऑर्गेनाइज होने में अपना सपोर्ट किया है और दर हकीकत उनकी ज़हमतों की वजह से ये बरगुजार हो रही हैं, मुनक़िद हो रही हैं। मैं उन सब की कदरदानी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। برادران عزیز و خواهران محترم، اساتید گرامی، من در دو محور و دو بخش چند مطلب رو خدمت شما عرض می‌کنم. बिरादरान अजीज़, ख़ारान मोहतरम, मैं दो महवर पर अपनी गुफ्तगू को अंजाम दूंगा। در بخش اول در رابطه با این اجتماع بزرگ و با شکوه و در بخش دوم در رابطه با اهل بیت علیهم السلام از جایگاه عقل و قرآن و روایت. मेरी गुफ्तगू का पहला हिस्सा इन अहम मजालिस की तरफ, इसके इनेकाद की तरफ मजालिस के होगा और दूसरा दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम व मंजिलत और उसकी जानिब होगा। این اجتماع و این انجمن شما تنها یک اجتماع مذهبی نیست، بلکه این اجتماع نشانگر، حکایت کننده از زنده بودن، داینامیک بودن، پویا بودن مکتب و مذهب اهل بیت در عرصه‌های مختلف است. अजीज़ान मोहतरम, ये आपकी दर हकीकत जो मजालिस बरगुजार करते हैं और ये जो अजीम इज्तिमा यहाँ मौजूद है, ये सिर्फ एक मजहबी रस्म की निशानदेही नहीं करता, एक मजहबी प्रोग्राम की तरफ निशानदेही नहीं करता, बल्कि ये इस
दर हकीकत समाज इन लोगों के, इस कम्युनिटी के जिंदा होने की दलालत करता है और दर हकीकत इस तरफ निशानदेही करता है कि ये मज़हब के मानने वाले, ये कम्युनिटी, ये लोग कितना डायनामिक हैं और इनमें ज़िंदगी की अलामत कितनी ज़्यादा पाई जाती है और ये ख्वाब गफलत में मुब्तला नहीं है। بزرگترین نعمت برای هر کشور و بزرگترین شاخص برتری و توسعه هر کشور وحدت و همبستگی بین اقشار مختلف یک جامعه هست. अजीज़ान मोहतरम, किसी भी मुल्क के लिए एक अजीम तरीन नेमत ये होती है कि वहाँ के लोगों के दरमियान इत्तिहाद, वहदत, यूनिटी, हमबस्तगी, हमदिली पाई जाए। این اجتماع امروز شما جلوه‌ای از همبستگی و وحدت از بین مسلمانان، شیعه، اهل سنت، هندو، سیک، مسیحی و همه اقوام و اقشار جامعه بزرگ هندوستان است. दर हकीकत ये आपका यहाँ इज्तिमा, या आपका जमा होना इस बात की तरफ निशानदेही करता है कि आप लोग तमाम यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बाशिंदे, चाहे वो शिया हों, सुन्नी हों या मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले, हिंदू, सिख, ईसाई हों या किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, वो मिलजुल कर भाईचारगी के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं और उनमें कितना प्यार और मोहब्बत पाया जाता है। و این اجتماع بزرگ سرمایه‌ای بسیار بزرگ، سرمایه‌ای بسیار بزرگ، ظرفیتی گرانبها و فرصتی ارزشمند برای دولت و برای ملت و کشور هندوستان است. अजीज़ान मोहतरम, ये अजीम इज्तिमा दर हकीकत एक सरमाया है, एक अजीम सरमाया है मुल्क के लिए और यहाँ की हुकूमत के लिए। लिहाजा इस वहदत को मुल्क की भलाई के लिए इंशाअल्लाह इस्तिफादा करना चाहिए। باید قدر این ظرفیت عظیم را برای استفاده توسعه و پیشرفت کشور دانست. लिहाजा ये बुजुर्ग ज़रफ़ियत और पोटेंशल जो इस यहाँ के लोगों में पाया जाता है, जो मिलजुल कर भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, लिहाजा इस हमबस्तगी को, इस इत्तिहाद को, इस यूनिटी को मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। زیرا این جمعیت عظیم و این ظرفیت فرصتی است برای تقویت ایمان، هویت دینی، هویت ملی، اخلاق و معنویت نسل جدید و جوان. अजीज़ान मोहतरम, लिहाजा ये एक बेहतरीन फुर्सत है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि हम इन इस अजीम इज्तिमा के ज़रिए अपने ईमान को मजबूत कर सकें और उसको तक़वियत पहुँचा सकें और दीनी जज्बे को, मिली जज्बे को इस्तेकाम बख्श कर सकें और उसे और ज़्यादा मजबूत कर सकें और अपनी कौम के जवानों को, नौजवानों को दीन और मुल्क के जज्बे में, उनकी मोहब्बत में उनमें इजाफा हो और उसको दीनी जज्बे में उसमें और ज़्यादा तक़वियत पाई जाए और वो मुल्क की बहबूदी के लिए काम आ सकें। اگر محبت اهل بیت در دل ما وجود دارد، باید آثار اون محبت در رفتار و اعمال ما ظاهر بشه. अजीज़ान मोहतरम, अगर हमारे दिलों में मोहब्बत अहले बैत पाई जाती है तो वो हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारी किरदार से लोगों के सामने आया होनी चाहिए और उससे उसका इजहार होना चाहिए कि ये मुहिब अहले बैत है। लिहाजा वो खूबियाँ जो अहले बैत में पाई जाती हैं हमारे किरदार में उसकी झलक महसूस होनी चाहिए। اولین اثر این است که ما بیشترین نفع را برای مردم داشته باشیم. پیامبر فرمودند خیر الناس
انفعهم للناس، بهترین از شما و بهترین مردم کسی است که نفع او بیشتر به مردم برسد. लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में एक खुसूसियत जो सबसे पहले उनके किरदार, उनकी रफ्तार और गुफ्तार में उजागर होनी चाहिए, वो ये है कि उनकी शख्सियत से, उनके किरदार से दूसरों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, वो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद होने चाहिए। क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की ये खुसूसियत थी कि उनकी शख्सियत से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता था। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में ये सिफत बखूबी पाई जानी चाहिए और उनकी रफ्तार, उनके किरदार से दूसरों को नफ़ा पहुंचना चाहिए, फ़ायदा पहुंचना चाहिए। دومین اثر محبت اهل بیت که باید در اعمال ما ظاهر بشه علم و دانش است. العلم سلطان. برادران عزیز، در کنار مناسک معنوی و دینی باید ما از نظر علم از همه برتر و پیشرفته تر برای پیشرفت و توسعه کشور خودمان بوده باشیم. عزیزان محترم، दूसरा दर हकीकत असर जो मोहब्बत अहले बैत की वजह से हमारी शख्सियत में पाया जाना चाहिए और उसमें उजागर होना चाहिए, वो ये है कि हम इल्म और दानिश के मैदान पर हम सरे फेरिस्त हमारा शुमार हो सके। इसके अलावा कि दीनी प्रोग्रामों में, मजहबी प्रोग्रामों में, मजालिस और महफिल में हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी मोहब्बत का ऐलान करें। उसके हमराह इल्म और दानिश के मैदान में भी हमारा शुमार सरे फेरिस्त होना चाहिए, ताकि अपनी कौम व मिल्लत, अपने मुल्क की तरक्की में हमारा अहम रोल और किरदार हो सके। سومین اثر محبت به اهل بیت این است که ما محبت، وفاداری و دوستی و عشق خودمان را به سرزمین بزرگ و با عظمت هندوستان اعلام بداریم. عزیزان محترم، तीसरा असर जो मोहब्बत अहले बैत का हमारे अंदर, उसके असर वाज़े होने चाहिए, हमारे किरदार से, हमारी रफ्तार और गुफ्तार से वो वाज़े होने चाहिए। वो ये है कि हमारी शख्सियत से मोहब्बत और वफादारी का जज्बा उसमें नज़र आना चाहिए और ये सिफत हमारे अंदर पाई जानी चाहिए। और दोस्ती और इश्क और मोहब्बत अपने वतन से हमें हमारे अंदर पाई जानी चाहिए, ताकि लोगों में ये बात वाज़े हो सके कि ये अहले बैत के चाहने वाले हैं, लिहाजा अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उसके दोस्त हैं और उसकी तरक्की और कामयाबी में वो हिस्सेदार हैं और उसके लिए कोशा हैं। سرزمین بزرگ هندوستان سرزمین همزیستی، فرهنگ ها و تمدن هاست. ये सरजमीन हिंदुस्तान एक अजीम और बुजुर्ग मुल्क, अरीज मुल्क है, जिसमें दर हकीकत जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ धर्मों के लोग मिलजुल कर हम बस्तगी के साथ, हम दिली के साथ, भाईचारगी के साथ, इत्तेहाद और वहदत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। شیعیان در این کشور همواره بخشی وفادار، صلح طلب و خدمتگزار برای کشور عزیز هندوستان بودند. अजीज़ान मोहतरम, इस सरजमीन की तारीख उठा के पढ़ लें। यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बिलखुसूस शिया हजरात हमेशा से मुल्क के वफादार रहे हैं और सुलह व आशनी के ख़्वाह रहे हैं और मुल्क की खिदमत करने में हमेशा आगे आगे रहे हैं। رشد و تعالی این کشور بزرگ و تمدن قدیم و دیرین این کشور، بخش عمده‌اش، بخشی از آن
مرهون جامعه شیعیان این کشور است. अजीज़ान मोहतरम, इस मुल्क की तरक्की में, इसकी कामयाबी में, इसके आगे बढ़ने में, यहाँ के कल्चर और यहाँ के फ़र्हंग और सकाफ़त में दर हकीकत एक अहम रोल और किरदार यहाँ के शियों ने गुजारा है और उनका बहुत अहम रोल रहा है मुल्क की तरक्की में और कामयाबी में और यहाँ के आला कल्चर और तमद्दुन में. امنیت، همزیستی، کوگزیستنس، پیس و احترام متقابل نعمت بزرگی است در این کشور وجود دارد که ما قدردان آن باید باشیم. अजीज़ान मोहतरम, यहाँ इस मुल्क में जो सुलह आश्ती और यहाँ जो आरामिश और दर हकीकत तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में सुलह आश्ती और बरादरी जो पाई जाती है और भाईचारगी जो पाई जाती है और सुलह और अमनियत जो यहाँ पाई जाती है, दर हकीकत यहाँ इसका हमें एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये एक नेमत अजीम है और इसकी कदरदानी करनी चाहिए. شیعیان هندوستان همواره در مسیر صلح، وحدت ملی، تمدن، رشد و توسعه کشور، پیشرفت علمی کشور نقش بزرگ و سهم بزرگی داشته‌اند و دارند و انشاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. लिहाजा ये बात वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के शियों ने हमेशा से इस मुल्क में वहदत, इत्तिहाद, हमबस्तगी, हमदिली और भाईचारगी और यहाँ की सकाफ़त, कल्चर, फ़र्हंग में तरक्की के लिए और उसके इस्तेकाम के लिए अपना पॉजिटिव किरदार अदा किया है और उनका भरपूर योगदान माजी में रहा है और हाल में भी मौजूद है और इसी तरह मुस्तक़बिल में भी बाकी रहेगा. लिहाजा मुल्क की तरक्की में वो हमेशा से सहीम हैं और हमेशा सहीम रहेंगे. برادران عزیز و خواهران گرامی، آخرین کلمه من در این بخش عبارت است از این: अजीज़ान मोहतरम, इस सिलसिले में मैं आखिरी बात जो आपके सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ, وطن دوستی، خدمت به کشور و خدمت به مردم یک کشور جزء تعالیم و آموزش‌های اسلامی است که همه ما باید در آن کوشا باشیم و خدمت به کشور و به مردم خود را جزء واجبات زندگی خود بدانیم. लिहाजा अपने वतन से मोहब्बत और उससे दोस्ती करना और वहाँ के लोगों की खिदमत करना ये इस्लामी तालीम का जुज़ है और इस्लामी नुक्ते नज़र से ये हर फर्द पर वाजिब होता है. لذا ما اعلام می‌داریم به عنوان شیعیان که ما نسبت به کشور خود وفادار و با محبت هستیم و به دنبال توسعه و گسترش و پیشرفت علمی این کشوریم. लिहाजा हम इस बात का ऐलान करते हैं कि हम दर हकीकत अपने किरदार से मुल्क के हमेशा वफादार रहने वालों में हैं और दर हकीकत मुल्क की तरक्की के लिए हमेशा पायबंद रहने वाले हैं. अजीज़ान मोहतरम, एक बार मिल के शार लगाते हैं: दर हकीकत हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान. برادران عزیز و خواهران محترم، بر اساس آموزه های اسلامی و بر اساس آیات قرآن و روایات و همچنین
عقل بشری فلاسفه یک مطلب مهمی را و یک فرضیه بزرگی را بیان کردند. अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम की रूह से, कुरान मजीद की आयात की रूह से, रिवायात की रोशनी में और अक्ल इंसानी के एतबार से फ़लसफ़े में एक बात कही जाती है و اون قاعده بزرگ قاعده ای نیست که مسلمانان فلاسفه اسلامی گفته باشند. قبل از اسلام و قبل از عیسی مسیح افلاطون و سقراط این فرضیه و قاعده بزرگ رو بیان کرده اند. और ये बात सिर्फ इस्लामी फिलोसफर्स ने बयान नहीं की है, बल्कि इस्लाम से पहले, बल्कि हज़रत ईसा से भी पहले अफलातून के फ़लसफ़े में भी ये नज़रिया पाया जाता है. دقت بکنید به این عرائض هم یک بحث فلسفی عمیق و قوی و عقلی است. लिहाजा आप तमाम हजरात की इस बात की तरफ खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही गहरा अमीर फ़लसफ़ी नज़रिया है. و اون این که هر وجودی در این عالم دو مرحله و دو مرتبه از وجود دارد. और वो ये है कि इस आलम में, इस कायनात में जो भी वजूद है, जो भी खिलकत है, उसके दो मरहले पाए जाते हैं उसके वजूद के. یک وجود اجمالی و دو وجود تفصیلی. एक वजूद आली और दूसरा वजूद तफसीली उसे कहते हैं. همین قرآنی که الان ما او رو میخوانیم یک وجود اجمالی دارد که بسیط بوده. بعد این وجود اجمالی ثم فصلت آیاتو تفصیل پیدا می کند و توسعه پیدا می کند. लिहाजा एक इजमाली होता है मरहला और एक तफसीली मरहला होता है. यही कुरान करीम जिसकी हम तिलावत करते हैं, एक उसका दर हकीकत इजमाली उसका बख्श है, सूरत है, और एक उसकी तफसीर पाई जाती है. این عالم و همه انسان ها هم یک وجود اجمالی داشتن قبل از اینکه به دنیا بیان. بعد یک وجود تفصیلی پیدا می کنند، توسعه پیدا می کند. लिहाजा ये इंसान, इसका भी एक वजूद इजमाली होता है, और जब वो इस दुनिया में आता है तो उसका वजूद तफसीली उसके अंदर पाया जाता है और एक फैलाव उसके अंदर वजूद में आता है. تمام کهکشان ها، تمام کرات و منظومه های شمسی به همین ترتیبه. یه وجود اجمالی داشته، بعد یه وجود تفصیلی پیدا می کند. लिहाजा इस आलम में चाहे कहकशां हों, गैलेक्सीज हों, इन सब का एक वजूद इजमाली होता है और एक वजूद तफसीली होता है. فلاسفه و همچنین عرفا گفتن اون وجود اجمالی فیض اقدس است و این وجود تفصیلی فیض مقدس است. लिहाजा फिलोसफर्स हजरात ने और इरफान के उलमा ने, उरफा हजरात ने ये बात कही है कि दर हकीकत एक फैज़ अक़दस है और एक फैज़ मुक़द्दस है. فیض اقدس اون چیزی است که اول خداوند او را آفرید. फैज़ अक़दस वो चीज़ है जिसको खुदावंद आलम ने पहले खल्क़ किया, بعد به واسطه او همه چیز گسترش پیدا کرد و توسعه پیدا کرد و تفصیل پیدا کرد. और फिर उसके वास्ते से, उसके ज़रिए से दूसरी चीज़ें पैदा होती हैं, नज़र में आती हैं और फैलती हैं. یه مثال بزنم، مثل یک فلش مموری 10 ترابایت که همه معلومات تو اون هست، ولی بعد شما پرینت میکنید میشه 10 میلیون 100 میلیون صفحه.
मिसाल के तौर पर आज के ज़माने के एतबार से जैसे एक पेन ड्राइव होती है, फ्लैश मेमोरी होती है, उसमें बहुत ज़रफ़ियत मिसाल के तौर पे 10 टेराबाइट की वो हो, तो वो एक छोटी सी फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव होती है और उसमें लाखों करोड़ों सफ़े उसके अंदर आप महफूज कर सकते हैं। लेकिन उन सफ़ों को अगर आप प्रिंट करें तो वो एक पूरा कमरा भर जाएगा उन सफ़ों से। من این مثال رو باز تکرار میکنم. یک فلش مموری رو حساب کنید 100 ترابایت درش باشه، یعنی همه عالم تو او باشه. بعد شما او رو بیاید پرینت کنید، اخراج کنید، ببینید چه میشود. اون اجماله، بعد تفصیل پیدا میشه. लिहाजा मैं फिर से इस बात को वाज़े करूं कि एक पेन ड्राइव हो जिसकी 100 टेराबाइट उसकी मेमोरी हो, पूरे दुनिया का इल्म उसमें महफूज कर दिया जाए, वो इतनी सी पेन ड्राइव में पूरी दुनिया का इल्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको प्रिंट करेंगे तो लाखों करोड़ों सफ़ों में वो प्रिंट होगा। वो मिसाल है इजमाली की, और जब उसे प्रिंट करेंगे तो वजूद तफसीली की मिसाल है। اجازه بدید یک مثال دیگه بزنم. یک هسته خرما وجود اجمالی یک درخت بزرگ خرما هست که هر سال 100 کیلو 200 کیلو خرما میده. लिहाजा दूसरी मिसाल अगर आपको दूं, एक खजूर का बीज होता है लेकिन उसके अंदर इतनी ज़रफ़ियत पाई जाती है कि उस बीज से जो पेड़ निकल के बड़ा होता है उसमें हर साल लाखों खजूरें उसके अंदर से रूनुमा होती हैं। از اون وجود اجمالی هسته خرما فقط یه درخت خرما به وجود میاد. उस एक खजूर की गुठली से, उसके बीज से एक पेड़ निकलता है। اما از اون وجود اجمالی عالم که خدا اول او رو خلق کرد همه عالم به وجود اومده. लिहाजा उस वजूद इजमाली से दर हकीकत जो खुदावंद आलम ने सबसे पहले खल्क किया था उसके ज़रिए से वजूद तफसीली और पूरा आलम दर हकीकत वजूद में आया है। عرفا اون وجود رو گفتن وجود اقدس. उरफा ने उस वजूद को वजूद अक़लानी कहा है। در روایات اون وجود رو گفتن عالم انوار. और उस वजूद को आलम अरवाह से मिसाल दी जाती है। فلاسفه قبل از اسلام اون وجود اجمالی رو گفتن وجود عقلی. इस्लाम से पहले फिलोसफर्स ने उस वजूद इजमाली को वजूद अक़ली का नाम दिया था। اون عالم انوار یا وجود عقلی یا فیض مقدس یه وجودیه که همه عالم، همه کهکشان‌ها، همه سیارات، همه منظومه‌ها از او به وجود اومده. लिहाजा तवज्जो चाहता हूँ, वो वजूद इजमाली या वो वजूद अक़ली जिसे कहते हैं या वो फैज़ अक़दस खुदावंद आलम, ये उसी की बरकतें हैं, उसी की वजह से ये पूरा आलम और पूरा कहकशां, पूरा यूनिवर्स, ये पूरा आलम दर हकीकत वजूद में आया है। بعد این رو ما نمیگیم، حتی قبل از اسلام افلاطون این رو گفته، علما فلاسفه مسیحی هم این رو گفتن، اهل سنت هم گفته، شیعه هم گفته. लिहाजा ये बात सिर्फ हम नहीं कहते बल्कि इस्लाम से पहले, हज़रत ईसा से पहले जो फ़िलासफ़र्स गुज़रे हैं उनका भी यही मानना था, हज़रत ईसा का भी यही मानना था, और उलमाए शिया और सुन्नी भी इसी बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। حالا ببینیم اون وجود اجمالی که عالم از اون به وجود اومده چیه؟ लिहाजा वो वजूद इजमाली जिसकी बरकत से ये पूरी कायनात वजूद में आई है, वो कौन है? वो वजूद इजमाली किसे कहते हैं? دقت کنید. बहुत तवज्जो चाहता हूँ। بر اساس روایات و بر اساس فلسفه و بر اساس نظریه همه علما اون وجود اجمالی، اون فیض اقدس و اون عالم انوار
و حقیقت محمد و آل محمد است. लिहाजा वो वजूद इजमाली जिसकी वजह से ये पूरी कायनात वजूद में आई है, वो वजूद इजमाली, वो वजूद अक़दस, वो फैज़ अक़दस दर हकीकत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। قبل از اینکه این عالم به وجود بیاد خدا محمد و آل محمد رو آفریده بود. लिहाजा इस कायनात की खिलकत से पहले, इससे पहले कि ये ज़मीन व आसमान ये कहकशाएं वजूद में आए, खुदावंद आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के वजूद को खल्क किया था। فرمود کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین. وقتی آدم بین آب و خاک بود هنوز خلق نشده بود، من نبی بودم. लिहाजा फरमाते हैं जब आदम आब व गिल के दरमियान था उस वक्त नबी अक़दस के को वजूद था, उनको खल्क किया जा चुका था। این وجود یک وجود مستمر است، از محمد صلی الله علیه و آله و سلم شروع می شود و تا امام زمان علیه السلام امتداد پیدا می کند. लिहाजा ये वजूद मुक़द्दस इसका आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है और ये सिलसिला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक जाता है। اون که فرمود اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، محمد محمد محمد. लिहाजा आप लोग बखूबी वाकिफ हैं कि हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, सब कुछ मोहम्मद ही मोहम्मद। نمیخواد اینجا بفرماید اسم اول ما محمد است پیامبر، وسط ما امام باقر محمد است، آخر ما هم امام زمان علیه السلام محمد است. نمیخواد بیان اسم بکند پیامبر. लिहाजा पैगंबर इस्लाम यहाँ उनके नाम बयान नहीं कर रहे हैं कि पहले का नाम मोहम्मद और जाफ़र का नाम मोहम्मद, इसी तरह तमाम का नाम मोहम्मद, मुख्तलिफ नाम यहाँ पैगंबर इस्लाम बयान नहीं कर रहे हैं। میخواد حقیقت رو بگه که این همه یک حقیقت است. और वाक़ियत यह है कि पैगंबर इस्लाम उस हकीकत को बयान कर रहे हैं कि अव्वल से लेके आखिर तक सबकी हकीकत एक ही है और उस हकीकत का नाम मोहम्मद है। حقیقتی است که عقل بشر از درک او عاجز و قاصر است. ये वो हकीकत है जो आम बशर का, इंसान की अक्ल उसको समझने में कासिर है। اگر تمام فلاسفه عالم از اول عالم تا قیامت جمع بشوند نخواهند شناخت که علی چیست. अगर जब से इस दुनिया की खिलकत हुई है उस वक्त से अब तक जितने भी फलसफे के बुजुर्ग अफराद गुजरे हैं, फिलोसफर्स गुजरे हैं, फलसफीदां गुजरे हैं, उन सब को जमा कर लिया जाए, जब भी उस अजीम शख्सियत, उस अजीम अली इब्न अबी तालिब की मकाम और मंजिलत को नहीं पहचान सकते हैं और उस रुतबे को नहीं समझ सकते हैं। نور مجسد به صورت البشر اعجوبة فكيف تحويه الفكر من ذا الذي ينال ذاته او يصل حقیقت صفاته. نور است که به صورت بشر مجسد شده است، هیچ کس نمیتواند او رو درک کند. लिहाजा दर हकीकत अली इब्न अबी तालिब की वो मकाम और मंजिलत है कि दर हकीकत जिसको कहा जा सकता है, जो वाक़ियत ये है कि वो बशर की सूरत में नूर मुजस्सम है।
فلولاهم لم یخلق الله آدم و ما کان زید فی الانام ولا امرو. اگر اونها نبودن خدا عالم و آدم رو خلق نمی کرد. نور مجسد به صورت البشر اعجوبت فکیف تهویه الفکر. اون نور است که به واسطه اون نور خدا عالم رو خلق کرد. هم النور نور الله جل جلاله، هم التین و الزیتون و الشفع و الوتر، محابط وحی الله خزان علمه، میامین فی ابیاتهم نزل الذکر و اسماءهم مکتوبة فوق عرشه و اجسادهم مکنونة من قبل ان یخلق الذر. قبل از اینکه خدا عالمی بیافریند اونها رو آفریده بود. लिहाजा अगर मोहम्मद व आले मोहम्मद को वजूद ना होता तो इस कायनात का वजूद ना होता। दर हकीकत वो नूरुल्लाह हैं, उन्हीं की बरकत से इस पूरी कायनात, इस ज़मीन व आसमान, इन चांद व सितारे, इस खिलकत में जो कुछ भी है वो खुदावंद आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद की बरकत से खल्क किया है। و له ابدع ما نعقله من عقول و نفوس و صور، جنس الاجناس علی و بنو، نوع الانواع الی الحادی عشر، فلک فی فلک فیه نجوم، صدف فی صدف فیه درر، کل من مات ولم یعرفه موته موت حمار و بقر. هرچه به قوه مخیله ما خطور کند به خاطر علی و آل علی خلق شده. लिहाजा इस कायनात में आप जो कुछ भी मुशाहिदा करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो चांद और सूरज हो, चाहे ये सितारे कहकशाएं हो, चाहे ये जमीन और आसमान हो, जो कुछ भी है वो अली और आले अली की बरकत है। या अली नारे हैदरी, नारे हैदरी। در حدیث شریف کسا میخوانید وقتی 5 تن آل عبا جمع شدن، فنزل الامین و قال یا رسول الله العلی الاعلی یقرئک السلام و یخصک بالتحیة والاکرام و یقول ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مبنیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلکم و محبتکم. خدا فرمود ای رسول خدا، جبرائیل گفت ای رسول خدا، پیامبر به تو سلام میرساند و میگوید این آسمان با این عظمت، این زمین به این گستردگی، این ماه، ستاره، خورشید، دریا و کشتی ها را خلق نکردم الا لاجلکم و محبتکم، مگر به خاطر محمد و آل محمد. अजीज़ान मोहतरम, हदीस किस्सा की आप हजरात बारहा तिलावत करते हैं और उसे सुनते हैं। खुदावंद आलम उसमें फरमाता है अपने जिब्राइल के ज़रिए से रसूल इस्लाम को ये पैगाम पहुंचाता है। जिब्राइल आते हैं और पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में कहते हैं ए पैगम्बर खुदा, खुदावंद आलम ने दर हकीकत ये चमकता हुआ सूरज, ये चांद और सूरज, ये चमकते हुए सितारे, ये बहते हुए दरिया, गोया के इस दुनिया में जो कुछ भी है वो आपकी और अहले बैत की मोहब्बत में खल्क किया है और सिवाय उसके और किसी वजह से खल्क नहीं किया। ابن ابوالحدید معتزلی یکی از علمای بزرگ اهل سنت است. میگوید لی معتقد ساکشف سره
فلیصغ ارباب النها ولیسمعوا والله لولا حیدر ما کانت الدنیا ولا جمع البریة مجمع. من اهل سنتم، از بزرگان و علمای اهل سنتم عقیده ای دارم، بازگو میکنم. لی معتقد ساکشف سره فلیصغ ارباب النها ولیسمعوا. صاحبان عقل و خرد به عقیده من گوش دهند. والله قسم به ذات اقدس احدیت، لولا حیدرو، اگر حیدر نبود، ما کانت دنیا ولا جمع البریت مجمعو، اصلا عالم را خدا خلق نمی کرد. अजीज़ान मोहतरम, अहले सुन्नत के एक बहुत ही बुज़ुर्ग और मशहूर आलिम दीन इब्न अबिल हदीद मुतज़ली वो फरमाते हैं, कहते हैं कि मैं अहले सुन्नत में से हूँ और मेरा अक़ीदा ये है, मेरा यकीन ये है कि मैं उसको बयान करता हूँ और तमाम अक्ल लगने वाले, अक्ल और खिरत रखने वाले लोग इस बात को सुन लें कि ये मेरा अक़ीदा है कि अगर अल्लाह ताला ने, खुदावंद आलम ने अली इब्न अबी तालिब को खल्क ना किया होता तो इस कायनात में किसी चीज को खल्क ना किया होता। और वो इस बात को जब बयान करते हैं तो इस बात को इस तरह से कहते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि अगर हैदर ना होते तो इस कायनात में कुछ ना होता। या अली, या अली, या अली। روز عاشورا مقابل لشکر ایستاد، صدا زد لم تقاتلوننی افی حق ترکتو، چرا منو میخواید بکشید؟ آیا حقی رو رها کردم؟ آیا باطلی بدعت گذاشتم؟ آیا حرام خدایی را افی حرام استحللتو، حرام رو حلال کردم؟ لم تقاتلوننی، چرا منو میخواید بکشید؟ अज़ीज़ान मोहतरम, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अली और उनकी आल का ये मकाम व मर्तबा है कि अगर वो ना होते तो इस कायनात में कुछ ना होता। लेकिन हाय, ये कैसा जुल्म हुआ है, ये कैसा सितम हुआ है कि इसी अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद हुसैन इब्न अली को इस उम्मत ने उस पर क्या जुल्म और सितम किया कि सन 61 हिजरी में रोज़ आशूरा करबला का मैदान है और एक तरफ एक अजीम बड़ा लश्कर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उससे मुखातिब होते हैं, कहते हैं कि आखिर मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या जुल्म किया है, मैंने कौन से हलाल को हराम किया है, कौन से हराम को हलाल किया है कि जो तुम लोग मेरे कत्ल करने के लिए इतना उतावले हो। یک جواب دادند که قلب عالم رو تا قیامت آتش زده. हाँ, इस सवाल का जवाब जो मिलता है वो ऐसा जवाब होता है कि क़यामत तक आलम के क़ल्ब को दर हकीकत आग लगी रहेगी। گفتن یا حسین، میدانیم تو پسر پیغمبر خدایی، میدانیم حلالی رو حرام نکردی، حقی رو رها نکردی، بدعتی نگذاشتی، فقط یک جهته که تو رو میخوایم بکشیم، بغضا منا لابیک، فقط به خاطر اینکه تو پسر علی هستی. हाँ, हुसैन के चाहने वालों, अहले बैत के चाहने वालों, क्या जवाब दिया गया इमाम हुसैन के उस सवाल का
जवाब ये मिलता है कि हाँ, हम जानते हैं कि आप फर्जंदे रसूल हैं, हम आपके मकाम और मर्तबे को जानते हैं, हम जानते हैं कि आपने किसी हलाल मोहम्मदी को हराम नहीं किया, किसी हराम इस्लामी को हलाल नहीं किया, लेकिन आपकी खता यह है कि आप अली के फर्जंद हैं। قلب سید الشهدا را آتش زدن، گفتن بغضن من نال ابیک. سید الشهدایی که فرمود لو رزقت الف ولد لسمیتهم به علی، اگه خدا به من 1000 بچه‌ام بده اسمشون رو علی میگذارم. हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, उस हुसैन पर उस वक्त क्या गुजरी होगी जिससे ये कहा जाता है कि आपकी खता ये है कि आप अली के बेटे हैं। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि हुसैन पर क्या गुजरी होगी। हाँ, हुसैन कहते हैं कि अगर अल्लाह मुझे 1000 फर्जंद भी अता करेगा तो सबका नाम मैं अली रखूंगा। سید الشهدا دیدن دیگه نصیحت فایده ای ندارد، آماده جنگ شدند. हाँ, सैयद शुहदा ने इस बात को महसूस किया कि इन लोगों पर नसीहत का कोई असर होने वाला नहीं है, लिहाजा जंग होना ही है। یکه و تنهاست، همه شهدا شهید شدند. हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, सुबह आशूर से लेके असर आशूर का वक्त आ गया। तमाम चाहने वाले एक एक करके अपनी कुर्बानी दे चुके, असहाब व अंसार ने अपनी कुर्बानी दे दी। گاه حمله میکرد به راست، گاه حمله میکرد به چپ، گاه حمله میکرد به وسط لشکر، همه فرار میکردند. हाँ, हुसैन के चाहने वालों वो वक्त भी आ गया कि अब ना अब्बास रहे, ना अली अकबर रहे, ना कासिम रहे, अब मौला तक को तना है। मैदान करबला में एक मर्तबा वो जंग करते हैं, कभी दाईं जानिब हमला करते हैं, कभी बाईं जानिब हमला करते हैं। گاه هم می‌آمد روی تپه‌ای می‌ایستاد، صدا می‌زد لا حول ولا قوة الا بالله. صداشو به زن و بچه میرسان، یعنی زینبم بدانید هنوز حسین زنده. अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जंग जारी है और आप बार बार सदा बुलंद करते हैं, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम की आवाज़ ख़ैमेगाह में पहुँचती रहती है, बच्चों और बीवियों को तसल्ली होती है, मौला आका की आवाज़ सुनने को मिल रही है, उन्हें तसल्ली मिलती रहती है। تا وقتی این صدا به خیمه ها میرسید بچه ها آرام بودند. जब तक मौला की आवाज खैमेगाह में पहुंचती रहती है, बच्चों को सुकून और तसल्ली मिलती रहती है। اما مدتی طول کشید صدا دیگه به خیمه ها نمیاد. लेकिन हाय, वो वक्त भी आया, एक वक्त गुजरा, मौला की आवाज खेमे में नहीं पहुंचती है। سکینه گفت بچه ها آرام باشید، شاید صدای بابامون رو بشنوید. नन्ही सी सकीना, छोटे छोटे बच्चे इस उम्मीद में हैं कि अभी मौला की आवाज, अभी आवाज आती है। همه منتظر آقایند، همه منتظر سید الشهدا هستند. بمیرم یه مرتبه اسب بی صاحب حسین اومد، ذوالجلال بی صاحب اومد. हाँ, हुसैन के चाहने वालों सुनो, खेमों में तमाम बीवियां, तमाम बच्चे मुंतजिर हैं अपने आका और मौला के,
लेकिन एक वक्त गुजरता है, आवाज नहीं सुनते, बेचैन होते। उसी असना में सुलझना की आवाज सुनाई देती है। 84 زن و بچه از خیمه ها بیرون دویدند. बीवी और बच्चे मुंतजिर थे, सुलझना की आवाज सुनते हैं, लेकिन आए गजब ये है, सुलझना तो है सवार नहीं है। اینجا زن و بچه امام حسین دو دسته شدن، یه عده دور ذوالجناح گرفتن، یه عده هم اومدن به طرف گودی قتلگاه. सुलझना को जब बच्चे देखते हैं, एक मर्तबा कुछ सुलझना को घेर लेते, लेकिन कुछ बच्चे मैदान करबला का रुख करते, या हुसैन या हुसैन। فأتيناه والشمر جالس على صدره قابض بلحيته شاهر سیفه. وقتی زینب کبرا اومد کنار گودی قتلگاه بمیرم، نگاه کرد دید شمر رو سینه حسین. हुसैन के चाहने वालों, दिल पे हाथ रख के तसव्वुर करो, जब वो चाहने वाली बहन, जब ज़ैनब कुबरा अपने चहीते भाई के जनाजे के करीब पहुंची, तो ज़ैनब पर क्या गुजरी। فقلنا يا شمر دعنا نجلس عنده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عصر جمعه موقع استجابت دعا دستاتون رو بلند کنید. लिहाजा जुमे की शास्त्र है, सब लोग अपने हाथों को बुलंद करें और महबूब से ये दुआ करें। خدایا به محمد و آل محمد فرج امام زمان ما نزدیک بفرما. महबूब तुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। با بشارت از فرج قلب امام زمان خوشنود بفرما. और इमाम ज़माना के क़ल्ब को हमारे अमाल से खुशनूद फरमा। خیر و برکت و رحمتت بر این کشور عزیز و این ملت عزیز نازل بفرما. ऐ महबूब अपनी खैर और बरकत को इस मिल्लत अजीम हिंदुस्तान के ऊपर नाजिल फरमा। اموات از مؤمنین و مؤمنات، کسانی که در طول سالیان گذشته به این مجلس خدمت کردند و الان نیستند، با شهدای کربلا محشور بفرما. उन तमाम हजरात ने जिन्होंने इस मुक़द्दस मकाम की माजी में किसी तरह से भी खिदमत की है, यहाँ इबादत की है, उनको उनके दर्जात को बुलंद कर। روح پرفتوح امام خمینی، شهید مظلوم ما امام خامنه‌ای عالیس متعالی، و با شهدای کربلا محشور بفرما. इमाम खुमैनी और रहबर मजलूम की रूह हाली है, उसे मुतअल्लिफ। علمای اسلام، خدمتگزاران بدین، رهبر عزیز ما آیت الله مجتبی خامنه‌ای و علمای حاضر در مجلس در پناه امام زمان محافظت بفرما. रहबर अजीम हज़रत सैयद आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनाई और तमाम उलमा इकराम और मोमिनीन की हिफाजत फरमा। والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.